गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 पाठ 4 देश के नाम संदेश। प्रकार है पत्र। देश के नाम संदेश, यह पत्र लिखा गया है। देश के नाम संदेश यानी कि देशना नामे संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। रोजिंदा जीवन व्यवहार में पत्र लेखन बहुत उपयोगी है। सगा संबंधी, मित्रों और परिचितों को पत्र लिखा जाता है उसे हम अंगत पत्र कहते हैं, और जो पत्र नौकरी या सौदागरों के अर्थ में लिखा जाता है उसे व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। नौकरी के लिए या सरकारी काम के लिए लिखने में आते पत्र को लिफाफा कहा जाता है। पहले के समय में टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तब पत्र से ही काम चलाना पड़ता था। एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर में कोई संदेशा भेजना हो तो हमें पत्र द्वारा भेज देते थे। खुशी हो या गम के बारे में बताना हो तो भी पत्र में लिखकर ही हम अपनी बातचीत कर सकते थे। इस पाठ में हम पत्र कैसे लिखते हैं और किस माध्यम से लिखा जाता है वह बताया गया है। हमारे देश के नाम संदेश यानी कि अपने देश के लिए संदेश दिया गया है। तो क्या संदेश दिया गया है वो इस पाठ में बताया गया है। पहले तो हम पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानिए। पहले हम हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं वह बताएंगे। એટલે કે ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં બંનેમાં પત્ર અલગ અલગ રીતે લખવામાં આવે છે। તો કે ગુજરાતીમાં સરનામું લખવામાં આવે એ જમણી સાઈડ આવે અને જ્યારે હિન્દીમાં સરનામું લખવાનું હોય તો એ ડાબી સાઈડ લખવાનું હોય છે। पत्र लिखने से पहले हमें पता लिखना होता है। तो पता भेजने वाले का पता हमें दाईं ओर लिखना होगा। फिर उसके नीचे ही दिनांक लिखना पड़ता है। दिनांक यानी कि तारीख। पत्र लिखने की शुरुआत में ही संबोधन किया जाता है। संबोधन यानी कि शुरू में ही बड़ी उम्र के व्यक्ति को पूज्य और मित्र को पत्र लिखते हैं तो मित्र को प्रिय शब्द लिखा जाता है। फिर हमें अभिवादन लिखना होता है और पत्र के लिखने का कारण भी साथ में लिखना पड़ता है। फिर घर के या परिवार के बारे में या अन्य समाचार भी पूछने होते हैं। अंत में समाप्ति करनी होती है। समाप्ति में बड़ों के आशीर्वाद या प्रणाम करना पड़ता है। फिर दाएं की ओर पत्र लिखने वाले से हमारा क्या संबंध है वह बताना पड़ता है और अपना नाम
लिखा जाता है। यानी कि ये क्या था, तो कि पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब देश के नाम संदेश, उसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देश अभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख दी गई है। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हम सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य है। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। आगे हम पाठ समझेंगे और पढ़ेंगे। मातृछाया, ऊंची શેરી, ગાંવ, મેસપુરા, તહસીલ ભાંભર, તહસીલ એટલે કે તાલુકો, જિલ્લા બનાસકાંઠા, દિનાંક 24/12/2011। એટલે કે માતૃછાયા, ઊંચી શેરી એ સરનામું છે, શેરી છે, અને ગામ મેસપુરા, ગાંવ એટલે કે ગામ મેસપુરા, અને તહસીલ એટલે કે તાલુકો ભાંભર, ને જિલ્લો બનાસકાંઠા, અને તારીખ 24/12/2011। પ્રિય મિત્ર હર્ષ, નમસ્તે એટલે કે પોતાના મિત્રને પત્ર લખતા કહે છે કે પ્રિય મિત્ર હર્ષ નમસ્તે, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। सकुशल એટલે કે કુશળ, ખુશ। હું અહીં કુશળ છું, આશા છે કે ત્યાં સૌ કુશળ હશે એટલે કે તબિયત સારી હશે। तुम्हारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई, खुशी એટલે કે આનંદ, અને ખત એટલે કે પત્ર એટલે કે તારો પત્ર મળ્યો વાંચીને આનંદ થયો। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित એટલે કે મોકલવું, એટલે કે મેં ડોક્ટર અબ્દુલ કલામનો દેશવાસીઓને મોકલેલો એક ઈમેલ વાંચ્યો, તે જ મારા માટે એટલે કે તે જ મારા માટે મોકલી રહ્યો છું। એટલે કે તારા માટે, એટલે મેં એ વાંચી લીધો છે, એ ઈમેલ છે એ મેં જોયો અને મેં વાંચી લીધો, હવે હું તને મોકલું છું એટલે કે તારા માટે મોકલું છું, તું પણ વાંચી લેજે। डॉक्टर कलाम अपने देश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? એટલે કે ડોક્ટર કલામ છે પોતાના સંદેશની શરૂઆતમાં જ પૂછે છે કે શું તમારી પાસે પોતાના દેશ માટે 10 મિનિટનો સમય છે? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। जो हाँ आ वाचो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, सोच એટલે કે વિચારધારા, એટલે કે તેના પછી તેઓ દેશના લોકોની વિચારધારા બતાવતા કહે છે। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी એટલે નકામી, એટલે કે તમે કહો છો કે આપણી સરકાર નકામી છે। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, પુરાને પડ ગયા એટલે કે કાનૂન એટલે કે કાયદા, પુરાના એટલે કે જૂના, એટલે કે તમે કહો છો આપણા કાયદા છે એ જૂના થઈ ગયા છે। आप कहते हैं
नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। એટલે કે તમે કહો છો કે નગરપાલિકા છે એ કચરો ઉપાડતી નથી। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। चिट्ठी એટલે કે પત્ર। એટલે તમે કહો છો કે ફોન કામ કરતા નથી, રેલવે મજાક બની ગઈ છે, દુનિયામાં આપણી જ એરલાઇન છે એ સૌથી ખરાબ છે, પત્ર તેના સરનામે પહોંચતા નથી। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? તમે કહો છો, કહેતા રહો છો અને કહેતા જ રહો છો, પણ તમે આ બાબતમાં શું કર્યું? એટલે કે પ્રશ્ન કરે છે અબ્દુલ કલામ કે તમે બધાનો વાંક કાઢો છો, એટલે કે આ રીતે છે, આપણા દેશમાં આ રીતનું થઈ ગયું છે, તો કે તમે શું કર્યું? તમે ખાલી કયો જ છો, એ સિવાય તમે કંઈ કર્યું છે એ બાબત વિશે? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। એટલે કે પછી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે માની લો એક માણસ સિંગાપુર જઈ રહ્યો છે। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। शक्ल એટલે કે ચહેરો, એટલે કે એને તમારું નામ આપો અને તેને તમારો ચહેરો પણ આપી દો। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। हवाई अड्डा એટલે કે વિમાન મથક, એટલે કે તમે દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ વિમાન મથક પર ઉતરો છો। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। સિંગાપુરમાં તમે પોતાની સિગારેટનો ટુકડો સડકો ઉપર ફેંકતા નથી, એટલે કે તમે સિગારેટ પીધી અને પછી જે ટુકડો વીધો છે એ પણ સડક ઉપર ફેંકતા નથી, અને ત્યાં સ્ટોર છે તો કે સ્ટોરમાં તમે ખાતા પણ નથી। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूल होता है। रश्क એટલે કે ઈર્ષા, એટલે કે તમને તેના ભૂમિગત સંપર્કો પ્રત્યે ઈર્ષા થાય છે। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचरण रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान એટલે કે દેવું, તકરીબન એટલે કે પ્રાયઃ અથવા નક્કી કરેલો। તમે સાંજે 5 થી 8 વાગ્યા વચ્ચે આચરણ રોડ પર કાર ચલાવવાનો टोल टैक्स प्राय 60 रुपया भरो छो। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? जो पार्किंग में એટલે કે જો પાર્કિંગમાં તમે નિર્ધારિત સમય કરતાં વધારે સમય ગાડી ઊભી રાખી હોય તો ટિકિટ પંચ કરાવવો પડે છે, એટલે કે કરાવો છો, પરંતુ તમે સિંગાપુરમાં કશું કહેતા નથી, કહો છો। એટલે કે સિંગાપુરમાં જાઓ છો ત્યારે તમે કંઈ બોલતા નથી, એના બધા જ નિયમોનો પાલન કરો છો અને કંઈ બોલ્યા વિના। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। એટલે કે જ્યારે તમે દુબઈમાં જાઓ ત્યારે દુબઈમાં તમે રમજાનના દિવસોમાં સાર્વજનિક રૂપે કશું પણ ખાવાનું સાહસ કરતા નથી। જે હાથ में बिना सिर ढके બહાર નહીં નીકળતે। સિર એટલે કે માથું, અને જ્યારે જેહાદમાં માથું ઢાંક્યા વગર બહાર નીકળતા નથી। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत
नहीं करते और पलट कर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ। हिमाकत એટલે કે મૂર્ખતા। વોશિંગ્ટનમાં તમે કલાકે 55 માઇલની ઝડપ કરતાં વધારે ઝડપથી ગાડી ચલાવવાની મૂર્ખતા કરતા નથી અને પાછા ફરીને પોલીસને એમ પણ કહેતા નથી કે જાણે છે હું કોણ છું, એટલે કે તમે ત્યાં ઓળખાણ પણ કંઈ આપી શકતા નથી। મેં ફલા હું ઓર ફલા મેરા બાપ હે, એટલે કે હું અમુક છું, હું અમુક છું અને અમુક મારો બાપ છે। એટલે કે આપણે ત્યાં ઓળખાણ નથી આપતા। અહીંયા ઘણીવાર એવું થાય કે પોલીસ પકડે તો એમ કહે કે તું મને જાણતો નથી, હું કોણ છું, તો કે હું આ છું, અથવા હું મુખ્યમંત્રીનો દીકરો છું, અથવા તો હું ધારાસભ્ય છું। એવી રીતના ઓળખાણ આપીને આપણે છૂટી જઈએ છીએ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। એટલે કે જ્યારે તમે ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના સમુદ્ર તટ એટલે કે કિનારા એટલે કે સમુદ્રના કિનારા પર તમે ખાલી નાળિયેર હોય તો એ ખાલી નાળિયેર પણ હવામાં ઉછાળી શકતા નથી। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? એટલે કે જ્યારે ટોક્યોમાં જાઓ ત્યારે ટોક્યોમાં તમે સડક પર પાનની પિચકારી કેમ નથી મારતા? એટલે કે પીક એટલે કે પિચકારી કેમ નથી મારતા? पोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? जाली એટલે કે નકલી, એટલે કે બોસ્ટનમાં તમે નકલી યોગ્યતા પ્રમાણ પત્ર કેમ ખરીદતા નથી? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ आपके। એટલે કે ડોક્ટર કલામ વચ્ચે યાદ આપે છે હું તમારા વિશે જ વાત કરી રહ્યો છું, ફક્ત તમારા જ વિશે। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। એટલે કે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ કહે છે કે તમે બીજા દેશોની વ્યવસ્થાના આદર અને પાલન કરી શકો છો પરંતુ પોતાની વ્યવસ્થાનો નહીં। એટલે કે બીજાના દેશમાં જાઓ છો તો તમે એની રીતે ત્યાં રહો છો, પણ જ્યારે આપણા જ દેશનો છે તો કે આપણા દેશનું ત્યાંનું પાલન અહીંયા આપણા દેશમાં તમે નથી કરતા। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। એટલે કે ભારતની ધરતી પર પગ મૂકતા જ તમે સિગરેટ પીધી હોય તો એ સિગરેટનો ટુકડો વધ્યો હોય, સિગરેટનો ટુકડો ગમે ત્યાં ફેંકી દો છો। કાગજ કે પુર્જે ઉછાલતે હે, પુર્જે એટલે કે ટુકડા, અને કાગળના ટુકડા છે એ ટુકડા પણ ઉછાળો છો। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? એટલે કે જો તમે પારકા દેશમાં એટલે કે વિદેશમાં જઈને પ્રશંસનીય નાગરિક થઈ શકો છો તો અહીં ભારતમાં જ આપ એવા કેમ નથી થઈ શકતા? એટલે કે આપ એવા કેમ નથી થઈ શકતા? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा। आयुक्त એટલે કે પૂર્વ કમિશનર, હવાલે એટલે કે તાકીને, એટલે કે ડોક્ટર કલામે મુંબઈની મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ કમિશનર તિનાઈકરને તાકીને કહ્યું, એટલે કે એને જોઈને કહ્યું, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। કે ધનવાન અમીર એટલે કે ધનવાન પૈસાદાર લોકો છે પોતાના કૂતરાઓને સડકો પર ફેરવવા લઈ નીકળે છે, એટલે કે ફેરવવા નીકળે છે અને જ્યાં ને ત્યાં ગંદકી વેરીને ચાલ્યા જાય છે અને પછી તે જ લોકો સડકો પર ગંદકી માટે પ્રશાસનને દોષ દે છે। क्या वे
उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। उम्मीद એટલે કે આશા, એટલે કે શું તેઓ આશા રાખે છે કે તેઓ જ્યારે પણ બહાર નીકળે તો એક અધિકારીની ઝાડુ લઈને એમની પાછળ પાછળ ચાલશે અને તેમના કૂતરાને હાજત લાગશે ત્યારે તે એક કટોરો એની પાછળ બાંધશે। એટલે કે અહીંયા જે પૂર્વ કમિશનર છે એની સામું જોઈને કીધું છે કે એ પૈસાદાર છે, એ પૈસાદાર હોવા છતાં પણ એ પોતે પાલન નથી કરતા તો પછી બીજાને તો આપણે શું કહેવું। અહીંયા સુધી આપણે પાઠ રાખીશું, બીજો પાઠ આગલા વિડીયોમાં એટલે કે આગળનો વિડીયો છે એમાં જોઈશું। અસ્તુ।